саволи дигара бародаро гӯш андозем. хуб, як хоҳише аз тарафи занҳо. гуфтанд ки бобои ҳоҷӣ, мардаҳои мо дар русияҳанд, дар муҳоҷиратанд. барои амно як муроҷиат кӯ. ҳамира дар ҳамо саҳифат ё дар ҳамо шабакат ҳамира запис ки бигзор. чӣ бугӯ? бугӯ ки ҳамонҳо тез тез биёянд. як. дуюм, телефон намекунанд. барои ҳаромӣ накардани худшон никоҳ мекунанд. мо чӣ кор кунем? фақат сум равон мекунанд, лекин омаданшон ё ёди фарзандошон чӣ мешавад? баъд гуфтанд мо мешунавем падару модарошон намемонандшон ки биёянд. хуб, хилас дар инҷа сухани бисёр гуфтааст. хоҳишон ҳамин аст, бародарои азиз ва гиромӣ. хоҳишон ҳамин аст ки бугӯ ҳамонҳоро ки тезтар биёянд. 3 сол шуд мега, якелш мега 5 сол шуд, якташ мега 11 сол шуд, шавҳарам намеоям. мега бобои ҳоҷӣ, додарои азиз, ман ба валлоҳӣ биллоҳӣ таллоҳӣ қасамҳои ҳонисие ки ман айнан чизеро ки ҳамин занҳо ба тариқи савол ва телефон бар ман мекунанд, ман ба гӯши шумо расондистам. мегӯянд ки онҳо худшон мераванд дар унҷа мақсад. бигзор агар никоҳ карда ҳам як каса бигиранд, мо чӣ кор кунем? мо мақсад ҳамун туғёни шаҳвате ки моро ғам метаҳад, мо ӯ шаҳвата чӣ хел хомӯш кунем? ин як масъала. масъалаи дигар, дер телефон мекунанд. дар ҳамин ҳозир ҳамин қадар осон шида телефон кардан. як телефон чияй, бародари азиз? як телефон кардан чияй ки бигири телефон кунӣ ҳафтаида, ҳадди ақал ҳафтаида як бор аввал бо занат суҳбат кунӣ. бигзор аввал ба модарат суҳбат кӯ, ба падарат суҳбат кӯ. зеро бисёри падару модарое аст ки агар ман қатъи занам суҳбат кунам, бо талхаи во мекафад ки қатъи занаш гап зад. мо падару модаромон дар ҳамин масъала бисёр бигем ҷаҳлу ҷоҳилишон бисёр аст. бо онҳо суҳбат кардӣ, телефона бигир дар дасти оилат битӣ. ҳоли инҷа да гуфтанд ки баъзеҳош баъд занг мезананд, баъд модарша мега ки ё падарша ки хай ҳамун оилаи мада салом бугӯ, ана бачакҳома ошноӣ кӯ, хай ман сиҳат саломатам. охир бародар, агар гапи қабеҳ шава мембирӣ, агар қатъи ҳамун гап занӣ. ё агар ҳамун модарат ё падарат намонад ки телефона дар дасти ҳамун битан, намешавад гӯй падар модар, охир ҳамин занам ту чӣ хеле ки болои ман ҳақ дорӣ, ҳамин занам болои ман ҳақ дора, охир аллоҳ муайян карда, ман чӣ кор кунам? дар инҷа падару модара итоат намекунӣ. итоат кардани инҳо тура гунаҳгор мекунад. бугӯ телефона барда дасташ битӣ, биги телефона алё салом алейка бикӯ, аҳволша бипурс, камбудиёша бипурс, дилбардориш кӯ. ӯ дилаш шикастагиай, ӯ дар хонаи шумо як ғуломай. гуфти худшон як харай дар хонаи шумо, ҳолон ки вазифаи ӯ нест кӯ. вале худо тавфиқшон додай, худованд падару модари хубшон додай ки мега ҳамун хисру хуштоманд ҳамун хонаводада хизмат кӯ. агарчи ин вазифашон нест, инҳо ки мекунанд, барои ту мушкилае ки бигирӣ бигӯи ҳазор раҳмат. занак, паямбар мега агар як кас як кружкаҳо биёра дар дастат бита,
تیز جواب شو بگردون. چیش بگو؟ جزاک الله خیرن، خدا جزای خیرت بده. یک کروشکا نه، هزارها کروشکا را در دهن مادر پدرت میریزه. تمام لباس های دادر اکا و اولاد میشوه. روزی دراز بگیم خسته و مانده میشوه. ای خدا نمیترسی؟ تو حقی را پایمال میکنی، ای خدا نمیترسی؟ یا هم آهی دل دارن، او فرزندات هم آهی دل داره. راست میگن. یکی ای سببهای دست به حرام زدن امینا انمی خود شما این که 3 سال 5 سال 11 سال یا را سراغ نمیکنین. بعضیاتون دون بیام یک عروسی بوگنی را گرفتگی قطعا همونا زندگی دارین. زن حلال پاکیزه ای که اینها مقصد در دم پیری دستی تر میگرفتگی همینا هم. من پس نمیزنم یگان ملت، لیکن آن چیزی را که برای شما برداشت داره نمی زنای تاجیکی خودمانه. بسیاری همون زندارهایی که در همونجا هستن بپرسشان میگند که اونها با شما چی معامله میکنن. دلتانه نبره همون لوای سرخشانو، دلتانه نبره همون کسمتیکایی که چهرهاشون میکنن، دلتانه نبره همون دوخی که هم میزنن. اگر همون شرایط برای این زنها مهیا که به نام خدا از 1000 تا اونها در سکه و صورت در فسانی و در همه جهت این زنی تاجیکی ما انشاءالله ارزنده ای. برای همین برادر عزیز و گرامی، زن تا گفتم که در عوض یک کروشکک آب وقتی میگه جزاک الله خیرن بگو خدا جزای خیرت تیا، تو باید بگیری بگوی زنک پدر و مادر تا خدا رحمت کنه، زنک برکت بیاوی. من بسیار اطمینان دارم زنک یک کم ترک صبر کن، انشاءالله می کارکم اندک بیبودی و یا 4 تنگک در دستم بزنه خدا خواه حتما حرکت میکنم، میام باید خبرتون میگیرم. من هم میدونم شما ای مستی را رسیه نرفتین، لیکن با در ایجا باز ای هم همون چخیلی که یک مشکلات را مجبور کرده برآمد رفتی، اینها را هم با نزدیک شیدن و خبر گرفتن و از حال اینها پرسیدن هم این هم بزیمت برادر عزیز. با راه هوایی نمیتونی، با راه های راه قطعی. خلاص چی کاری میکنی نمیکنی برادر عزیز، باید از حال زناتون بین خبر بگیرین، زیرا که خداشون با زبانو میستن دیگر طاقت نمیتونه. دیگر مقصد این شهوت چیزی نیست برادر عزیز که پیامبر گفته است وقتی شهوت غمتون میده روزه بگیرین. این بیچاره چند روزه میگیرن؟ برای من این شکایت بر شما رسید برادر عزیز. من از همه شما به خاطر خدا اینایی که مرا زنگ میزنن، مقصد اینها همه اینها رو من همچون فرزند قبول دارم، همچون خواهرای منن، همچون فرزندای منن و من امروز مسئولم. همین بیچاره فقط من در زنگ میزنه که میگد که حاجی بابا که خیلی من با یک زبانی عادی شیوگی تاجیکی برسانشان، شاید که یکی ننگ میکنن ناموس میکنن. بعد میدانین که نفرش بر من زنگ میزنه میگد که وقتی میگمش ای مردک آخی یادی خانه نمیکنی یا بار نمیای. بعد شما چی جواب میگین؟ بعضی هات بعد چو کردی؟ طاقت نمیکنی؟ صبر نداری؟ خطا خنک کدن در کارای برای بیرون دبو برا خنک کخته برای اجازت تده ترا ننگت گجاده ای نامرد، ترا غیرتت گجاده ای که زنی تو برای بیرون در خچه خنک کنه. تو دون بیا هم رسیه را بگیری و امکان هم داشته باشی نیایو باید هم جبوگی برخت خنک. برادر عزیز با این حرف هاتون شما میدانید که دنیاتون خراب میکنین، آخرتتون خراب میکنین. تو مردنی نیستی. برای همین بسیار هرس باز میگم برادر عزیز، همین خواهرایی که شما همین ها را نمیپرسین که همین را یک بار تلفن که
این مردم ما بسیار مردمی خوبه. یک بار با یک زبانی خوب، با یک زبانی ملایم، با یک زبانی نیک با او صحبت کرد، حقارتش نکرد. ببین تو همین حقارت میکنی، یک بار هم حقارت هم میکنن. حالا که هم حقارت در حق داره، از ای روز پس من میگم شون که وقتی حقارت کرد حقارتش کرد. بیا برادرای خیلی نکنین، بین زندگیاتون خیلی اررشباد نکنین، زندگی خوب کنین برادر عزیز. چگونه حق بالاش داری، حق بالاش داره. تلفن نمیکنن میگه، تلفن کنین برادرای عزیز و گرامی. خداوند با توفیق بعضی همو پدرهاتون بگیره. با بعضی پدرهای بدبختی هست، بعضی برادرهای بدبختی هست که با زنهای شما را دعوتی به هم خوابگی میکنه، بچه‌اش دور میبینه، دادرش دور میبینه. از نبودن اینها تا جایی که این زن دل برداری کنن، این زن مقصد گویم برای خانه برای خیلی یک زنی که در اینجا آخی ممکن نیست، مثال بودن ایت در اینجا ممکن نیست، یکی یگان خبر یگان گپ نشوه، تا جایی که این زن احتیاط کنن با دعوتی به هم خوابگی میکننش. برای همین این چیزها را، این خطرها را بدانید. وقتی کار به این حد آمد، بعد میدونید تو یک عمر شرمنده ای دیگه. چیکار کرد؟ آتش قطعی زنش ساز گرفت. چیکار کرد؟ آتش قطعی زنش ساز گرفت. چیکار کرد؟ همسایه قطعی زنش ساز گرفت. برای چی؟ برای مرده خی 5 سال شید نمیآید. اینم یک مراجعتی بود از زنها که من بر گوش شما رسانیدم. برای همین برادرای عزیز و گرامی، حق زنها بسیار حق بلنده. ولی اینجا در ببینین من برای شما حدیث های داریم از پیغمبر نازنین که حضرت چی میگن؟ ای خدای شکره. استوصوا بالنساء خیرا فانما هن عوان عندكم. میگه با زنهاتون معامله خوب کنین، با زنهاتون سخنهای خوب بگین. آخه اینا رنگ اسیرن یا زلاج دیکنده دست شما. میگه ببینین اینها بسیار ضعیفن، اینا محتاج به شما هن. یعنی آدمی اسیر، آدمی زلاج نیک دیده که دایم بیچاره گردنکش کجای. میگه اینها در پیش شما همین خیلن. برای همین با اینها معامله خوب کنین. پیامبر سپاریشتان میتو میگه. ببین در حدیث میگه سپاریشتان میتو. و حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن. این حدیث ترمذی اسنادش حسن و صحیح. برادر عزیز پیامبرمون چی میگه؟ میگه که حق زنها بر ذمه شما ای مردها این است که با اونها هم به زبانتان معامله خوب کنین، هم نفقهش تامین کنین، هم لباسش تامین کن. سخن پیغمبر ما برادر عزیز. باز پیغمبر ابو هریره میگه، جناب ترمذی اسناد حسن صحیح میگه اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم لنسائهم. پیغمبر میگه در بین همه مردکایی که در روسیه هستین کو بیرون خانه، میگه بهترین مردهای امت من، نمیگه همون کسی که یه روزه 1000 بار سبحان الله میگه، نمیگه همون مردی که 50 بار حج کرده، نمیگن مردی که ای شب تا سحر نماز میخونه، بلکه میگه بهترین مردی امت من آن کسی هست که با زنش معامله خوب داره، با زنش مراسای خوب داره، زنش حرمت میکنه. پیامبر میگه این بهترین مردهای امت منه. دیدین تعلیمات دین من چیه برادر عزیز؟ دیدین این فعل های زشتی که شما دارین، این زبان هایی که دهن یک خیلت بادی دوزخ میبراید، اینها کردارای همون شومی خطانه، این را بدی نسبت نتین و از مسلمان بودن خطان خجالت بکش که مسلمانی خیل نیست. حدیث دیگر
این حدیث ابو داود اسناد صحیح میگه. راویش ایاس ابن عبدالله ابن ابی زباب راوی حدیثه. پیامبر گفت لا تضربوا اما الله، شما زنها را نزنین. ببینین زنها تو نزنین گفت از پیغمبر. بعد میگه فجاء عمر رضی الله عنه الى رسول الله فقال زئرنا النساء على ازواجهن فرخص فی ضربهن. بعد میگه حضرت عمر آمد و گفت پیغمبر خدا ای زمانی که ما می زنکا را حرمت میکنیم بالای سر مونده برآمدن. بعد میگه پیامبر گفت که خیلی کم کم سیاست چون کنی، مقصد نه سخیری بچینو نه ایتا ملایمی که در بالای سرت ببروید، یعنی میانه را انتخاب کنی. بعد میگه این خیلی فتوا چخیر از اندکه یک کسی فتوا بته همو بزنش گفتگی ده دیگر او زدن نمیگه چخیر زدنه دیگر همو سختترینی مشکلات بعد بالاشون جاری کردن. بعد میگه فاطاف بآل رسول الله نساء کثیر یشکون ازواجهن. بعد میگه یک توده زنها وقتی که شوهراشون عذابشون دادن، ضربشون کردن، لطقینشون کردن، از خانه پیششون کردن، بعد میگه گرد خانه پیامبر آمدن، میگه از شوهراشون بعد شکایت کردن، گفتن حضرت آخی ایچ خیلی مردکن که روزی دراز در صحبت شما هم، آخی نخواه که حق زن همی باشد که اینقدر روزی دراز ما را خار میکنن، ذلیل میکنن. آیا همین است قانون خدا؟ همین است قانون دین؟ میگه زنها شکایت کردن پیش پیامبر. بعد پیامبرمون چی گفت؟ گفت لقد اطاف بآل بیت محمد نساء کثیر یشکون ازواجهن. بعد مردکا را جمع کرد گفت ای مردم چرا که مرا سوال میتن شکایت میکنن؟ گفت میدانین که یک توده زنهای زیاد خانم آمدن، ای بالاتون شکایت کردن، گفتن شما بسیار درشتی میکنین، بسیار معامله سخت میکنین، این چی کاره؟ حضرت ابوبکر چی گفت کرده؟ گفت لیس اولئک بخیارکم. گفت یقین دانین که هر زنی که ای شوهر شکایت کند این شوهر گفت آدمی خوب نیست. برادر عزیز در این مرد گفت خیر خوبی وجود نداره. برای همین برادران عزیز و گرامی شما حرکت کنین که در نسبت زنهاتان حرمت کنین. ولی بین بعضیاش میگن که پدر و مادراشون نمیمانشون که بیاین. پدر و مادر در این حالت گوش نکنین. پدر و مادری هست که خداوند حفظشون کنه فقط هم 4 تنگه ایت در کاره، رنگ روی تو دیگه در کار نیست. پدر و مادر نخواه که فرزند یاد نکنه، نخواه 3 سال 4 سال فرزند نیست نه یا بچم نه یا مقصد همون سون ترایی که خودت نه یا تو چه خیلی پدر و مادری. اگر پدر و مادرها برادر عزیز شما را منک ننایین شما گپی ها را نگیرین، شما بیاین نزد زنها تا نزد فرزنداتون که پیش خدا جوابگرین، پیش خدای مهربان جواب میگید.